कि भाई ये जिहड़ा शरीर है ना इनू त्यागण दा हुण समा आ गया है। जन देह दुख पाए उचारा। धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने इस गल नू चंगी तरह जान लिया, क्योंकि जिहड़ा चंदू है वो तो पहला ही गुरु महाराज जी नू बड़े दुख देने चाहुंदा है। श्री हरगोबिंद गुर बैठे भारी। सतगुरु धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जिन्हां ने छेवें पातशाह मीरी पीरी दे मालिक बनना है, वो भी महाराज गुरु अर्जन देव जी दे पास भारी गुरु जिन्हां दी बाबत भाई गुरदास साहब जी अपनियां वारां विच बचन लिखदे आ, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरु भारी, अर्जुन काया पलटक मूर्त हरगोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोटियां रूप दिखावन वारो वारी, दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पारोपकारी। संसार उते जोधे होए बहादुर होए वड्डे वड्डे पहलवान होए पर पारोपकारी नहीं होए। हे गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज तुहाडी ताकत दा भी कोई अंदाज़ा नहीं लाएगा। इन्नी वड्डी ताकत हुंदियां नहीं तो वड्डे वड्डे ताकतवर जिहड़े मनुख आ वो ज़ालम बन जाते आ, पर सच्चे पातशाह जे परोपकारी जे तो तुसीं जे ये तुहाडे हिस्से विच आया। तो गुरु की संगत जिन्हां ने भारी पुरख दा महान खिताब गुरु अर्जन पातशाह जी दे कोलों प्राप्त करना है, वो भी महाराज जी दे पास ही बैठे हन। महाबली बड़ शस्त्रन धारी। महान सतगुरु महाबली बहुत वड्डा बल। एक तो हुंदा जिहदे कोल ताकत बड़ी होवे, वड्डे वड्डे पहलवान गल्लां करदे ने भी फलाणे दे कोल बड़ी ताकत आ, वड्डे वड्डे पहलवानां नूं ढा जांदा है, उहदा शरीर बड़ा तकड़ा है। कबड्डी खेडण वाले पहलवान, कुश्ती लड़न वाले पहलवान, मैदाने जंग विच भी लड़न वाले बहादुर योधे, वख वख हथियार चलाउण दी उन्हां दी बहुत वड्डी कला हुंदी आ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਬਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਭ ਬਦਲਾ ਲੇਗ ਹਮਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਿਰਵੈਰ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੋ ਮੀਤ ਹਮ ਆਪਨ ਕੀਨਾ ਹਮ ਸਭਨਾ ਕੀ ਸਾਜਨ दूर परायो मन का बिरहा ता मेल कियो मेरे राज। जेड़े पातशाह ये कहते आ बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनियाई। इन्नियां वड्डियां बख्शिशां साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कह संग महापुनीत। जे कोई गुरु की संगत कर लवे ਉਹਦੇ ਭਾਈ दुश्मन भी मित्र बन जाते हैं। आ ਜਿਹੜੇ काम क्रोध ਸਾਡੇ अंदर चल रहे भी ਸਾਡੇ वैरी बन जाते हैं, ये काबू में आ जाते हैं। ਜਿਹੜੇ माई भाई गुरु नानक साहब जी के घर की संगत करते हैं तो सारे माई भाई उन्होंने सज्जन बन जाते हैं, इत्थे कोई दुश्मन नहीं रह जाता। तो इहो जे महान सतगुरु आ कवि साहब जी लिखते हैं भी समा आवेगा जेड़े लोग इहो जे अधर्मी बन जाणगे, मनमानियां करनगे,
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਗੇ। ਭੂਤ ਭਵਿਕ ਭਲੇ ਨਿਰਧਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਘਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਏਕ ਦਿਵਸ ਅਹਦੀ ਕੋ ਰਾਖਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਈ ਪਰਾਤ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਮ ਲਾਹੌਰ ਆਪੇ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹੈ ਹੀ ਦੀਨ ਤੇ ਦਇਆਲ, ਦੀਨਾਂ ਉਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ। ਇੱਕ ਅਹਿਦੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਨ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਅਹਿਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਕਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਹਿ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੇ ਅਹਿਦੀਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਹਿ ਅਹਦੀ ਤੋਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਬੋਲਿਓ ਸੋ ਨਿਜ ਹੱਥਨ ਜੋਰਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਆ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਮ ਚੰਦੂ ਨੇ ਮੋਹਿ ਪਠਾਇਓ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਖੋਟੇ ਬਾਕਣ ਕੋ ਸਿਖਰਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੋਟੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਝ ਤੇ ਕਿਮ ਨਹਿ ਬਣਿਆਵੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਖੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਖਾਇਆ, ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋ ਮਤ ਨਸਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਆ, ਭੈੜੀ ਬੁੱਧੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਮੋਹਿ ਪਛਾਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ,
ਉਹ ਅਈਦੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਭੈੜੀ ਮਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੋ। ਰਾਵਰ ਕਹੋ ਤਥਾ ਅਬ ਮਾਨੋ। ਤੇ ਰਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਜੇ, ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਖ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤਉ ਦੀਵਾਨ ਦੁਸ਼ਟ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਅਈਦੀਏ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾ ਉਹਨੇ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਈਦੀਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨ ਬਿਨ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਸ ਉਹੀ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਸ ਤੇ ਆਪ ਰਹੋ ਸਾਵਧਾਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਰੱਖੋ। ਸਕਲ ਕੋ ਕਰਮ ਤਿਸੀ ਨੇ ਠਾਨਾ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਈਦੀਏ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਅਹਦੀ ਤੇ ਸੁਨ ਕੀਨ ਪਸਾਉ। ਅਈਦੀਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਤ ਭੈ ਸਿਰ ਪਾਉ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਬੇਕਸੂਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਈਦੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬੋਲੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਰੋਂ ਪਾਉ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ,
ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਪ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਰਾ ਜੋ ਹੋਏ ਆਪ ਘਰ ਜਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲ ਤੇ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਜਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਫਲ ਪਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਫਲ ਇਹਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਆ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਹਿ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਹੇ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੁਖਸਤ ਹੋਏ ਅਹਦੀ ਚੱਲ ਗਇਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਦਾ, ਤੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੰਦੂ ਸੰਗ ਕਹਿ ਤਿਮ ਭਇਓ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੀਵਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੁਝ ਕੋ ਕਹਿਓ ਆਪ ਹਮ ਆਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਚੰਦੂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਦਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋ ਤਹਾਂ ਦਿਵਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੀ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਲੈਣੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਣ ਕੁਣਸਿਓ ਗਮਨਿਓ ਟਿਗ ਸ਼ਾਹੂ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੌੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ
ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀ ਅਰਜ ਹਵੇ ਕਰ ਤਬ ਪਾਹੂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਧਨ ਕੁਛ ਦਿਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਦੀਆ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਟਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਦੀ ਸੰਗ ਨ ਆਵਨ ਕੀਨੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਰਨ। ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਦੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਰਾਸ ਕੁਛ ਕਰਹਿ ਤੁਮਾਰੋ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਰਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਅਧੂਲੇ ਗੁਣ ਹੈ ਵਿਚਾਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਓ ਕੋ ਦਿਨ ਕਰਮਾਉਣ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਚੰਦੂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਨਾਹੇ ਨਾ ਪਠਾਵੋ ਮਾਨਵ ਕੌਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹਿ ਆਵੇ ਤਹ ਟਿਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਿਉ ਕਰਹਿ ਜਥਾ ਤੂੰ ਕਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚੰਦੂ, ਬਹੁਤਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਪੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਕਾਲੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਡੀਕ ਕਰ ਲਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਖਾ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਨਾ। ਇੱਧਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹਨ। ਹੋਣ ਹਰ ਬਿਰਤੰਤ ਮਹਾਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਵੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਗ੍ਰੰਥ ਥਿਰ ਜਹ ਰੈਣ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਖ ਆਸਨ ਕਰਕੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਦੇ ਹਨ। ਤਿਸ ਥਲ ਬੈਠੇ ਜਿਨ ਕਹਿ ਭੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਧ ਆਪਣੇ ਨਿਕਟ ਹਕਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਦਰ ਭਾਖਤ ਤਹੈ ਬੈਠਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਬੁਲਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੋਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਚੱਲ ਆਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੋ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਬਲ ਪਾਏ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਮਰੱਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲ। ਇਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹੋ ਬੁੱਢਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਮਰੇ ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਗਟੈ ਗੋ ਜੋਧਾ ਜਾਂ ਕੋ ਬਾਲ ਗੁਣ ਕਿਨਹੂ ਨਾ ਸੋਧਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮਾ ਤੇ ਪਾਰਪੁਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸੁਚੇਤ ਪਏ ਬਲੀ ਬੁਲੰਦ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਬੈਠਣ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਹ ਦੁਸ਼ਟਨ ਕੇ ਘਰ ਸੋਗ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਸੋਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਧਨ ਭਾਖਿਓ ਜੋਤ ਤੁਮਾਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਓਹੇ ਵੀਰ ਵੱਡ ਅਜੁੱਧ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਕੁਝ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ। 2-4 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਦਾ ਅੱਜ ਜੋ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਔਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਿ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪੈਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਮਰ ਕਸਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇੱਥੇ ਦਮ ਲਵੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਯੁੱਧ ਲੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੂਬੇ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੌਧਰੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਆਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਲਗਵਾਇਆ ਉੱਥੇ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਸੰਗਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਊੜਾ ਐੜਾ ਲਿਖਾਉਂਦੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲੋਕ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ 30 ਰਾਗ ਸਨ, ਫਿਰ 31 ਰਾਗ ਬਣ ਗਏ। 1430 ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਚਲੇ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਲਮਾਂ ਵੀ ਘੜਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਨਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। 9 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 9 ਘੰਟੇ, 9 ਘੜੀਆਂ, 9 ਪਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਗਭਗ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਿਖਿਆ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਾਣੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆ, ਪੂਰੀ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨਿ ਉਪਦੇਸ਼, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਸੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੱਕ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ।
ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਗੱਫੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਰਤਾਏ ਗਏ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਾਏ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪਰ ਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਵੀ ਪਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਵੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਧਾਈਆਂ, ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਟ ਜਬਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ YouTube ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।